جی السلام علیکم ویورز، آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹرو نالج چینل کی طرف سے صوفی گجر کی کچہری میں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، صوفی گجر کی کچہری میں کل موضوع تھا وہ عورتیں جو اپنے شوہر کے تابع دار نہیں، نہ خلف نہ ہنجار۔ تو اس پروگرام کے دیکھنے کے بعد کافی ہماری بہنوں نے ہم پہ اعتراض کیا کہ آپ نے ایک پہلو دکھا دیا، دوسرا پہلو نہیں دکھایا۔ تو آج پروگرام ہم کریں گے ان خواتین کے پرزور اصرار کے اوپر، عورت کے حقوق، جو عورت کو حقوق دیے ہیں ہمارے دین اسلام نے۔ تو وہ آج صوفی گجر صاحب آپ کو بتائیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں۔ جی صوفی صاحب السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ جی صوفی صاحب، شریعت کے حساب سے عورت کے 4 اعلیٰ مقام ہیں۔ پہلے نمبر پر عورت ایک اچھی ماں ہے، دوسرے نمبر پر اچھی بہن ہے، تیسرے نمبر پر اچھی بیوی ہے، چوتھے نمبر پر اچھی بیٹی ہے۔ عورت پہلے نمبر پہ ماں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو میری ماں مجھے بلاتی، میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کا حکم مانتا۔ بالکل اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ اللہ ہوتی، تعالیٰ کم و بیش معاف فرمائے، آمین آمین، بے شک۔ اپنی ماں کا کہنا مانتا نماز چھوڑ کر بھی۔ یہ ہے ماں کا مقام۔ آپ کی والدہ حجات ہیں صوفی صاحب؟ ہماری والدہ کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے۔ وہ اس فانی دنیا سے فنا ہو چکے ہیں۔ اور کیا پیغام دیں گے جن کی والدہ زندہ ہے ان لوگوں کو آپ؟ وہ لوگ جن لوگوں کی والدہ اس دنیا پر زندہ ہیں، وہ ان سے اتنا پیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کا رشتہ ایک ایسا بغیر لالچ اور بغیر نفس کے بنایا ہے جس کی کوئی قیمت ادا ہی نہیں کر سکتا۔ ماں کا تو ایک رات کا دینا بھی نہیں ادا کر سکتا۔ تو ماں اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کا بہت خوبصورت جی بالکل، قصہ مختصر کہ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ماواں نہیں تو اجاڑ ہی اجاڑ۔ جی اب آگے چلتے ہیں بیوی کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی، حدیث کی روشنی میں کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے ایک شوہر کو، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ مولانا طارق جمیل صاحب فرما رہے تھے حدیث مبارک، کمینہ ہے وہ شخص جو اپنی عورت کو دبا کر رکھتا ہے، اور شریف شخص وہ ہے جو اپنی عورت سے دب کر رہتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ذرا تفسیر آگے بتا دیتا ہوں صوفی صاحب۔ اس حدیث کو ہماری بہنیں کسی غلط مطلب میں نہ لے لیں کہ شریف شخص عورت سے دب کر رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ہر وقت اپنی بیوی کو گالم گلوچ کرے، بلا وجہ اس کو تانے مارے، اس کے ماں باپ کے، یہ نہیں مارنا چاہیے۔ اس کی عزت احترام کرنا چاہیے۔ بے شک۔ اور دبنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے ساتھ پیار، حقوق ان کے جو ہیں وہ پورے کرنے چاہیے جو اسلام نے حقوق دیے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے حدیث شریف یہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد پر حق اس کی ماں کا، عورت پہ حق اس کا شوہر کا۔ اب ذرا آپ جنتی عورت کے بارے میں بتائیں، جنتی عورتیں کیسی عورتیں ہوتی ہیں؟ جنتی عورتیں کے بارے میں لکھا ہے ایسے جیسے آسمان پر پرندے۔ نہیں، آپ بھول رہے ہیں، جنتی عورت وہ عورت ہے جو اپنے شوہر سے پیار کرے، اور زیادہ بچے جنم دے، اور اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اس کا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر تب تک نہ چھوڑے جب تک وہ راضی نہ اور ہو اپنے شوہر کو یہ کہے میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جنتی ہے جو اپنے شوہر سے پیار کرے، زیادہ بچے جنم دے، اگر شوہر کسی وجہ سے ناراض ہے اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک شوہر راضی نہ ہو جائے۔ کمی بیشی اللہ معاف فرمائے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ یہ بھی ہے، وہ عورت جو اپنے شوہر کی تابع داری کرے اس کے لیے پرندے آسمان پر ہوا میں استغفار کرتے ہیں، سمندر میں مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، آسمان پر فرشتے
इस्तग़फ़ार करते हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अच्छा जी, अब आप आगे चलते हैं जनाब, बेटी के बारे में क्या फरमाया गया है हमारे दीन में? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेटी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत है। इसकी जो शख्स 2 बेटियां जैसे अल्लाह दे, जो बेटियों की शादी करे और उसकी परवरिश करे अच्छी तरबियत करे, अच्छी तरबियत के साथ, अल्लाह ताला उसको जन्नत, कल क़यामत वाले दिन मेरे साथ इस तरह होगा, इस तरह जिस दो तरह उंगलियों के दरमियान का वक्फा इस तरह मेरे साथ होगा जन्नत में। कमी बेशी अल्लाह ताला कमी बेशुमार फरमाए। हजूर पाक की हदीस मुबारक है। और बेटी अल्लाह की रहमत अल्लाह की है। रहमत। उनको बताएं जिनके बेटियां हैं उनको मायूस नहीं होना चाहिए, ये अल्लाह की रहमतें आपके घरों में। रहमतें होती है, बेशक। और किसी की जो आपकी बहू होती है वो भी आपकी बेटी होती है, उसके साथ भी अच्छा सलूक, ये पैगाम दें ना। जो सास ससुर अपनी बेटी चाहते हैं कि हमारी बेटियां दूसरे घरों में जाके ऐश करें, और किसी की बेटी हमारे घर में आकर हमारी कमी जुल्म करती है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो दूसरों की बेटियां अपने बेटों के लिए लेके आती हैं वो भी बेटी होती हैं। अगर हकीकत में देखा जाए, अगर वो बेटी बनाएगी तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी लड़ाई मकसद नहीं बात होगी। करने का ये है सूफी साहब कि जैसे हम चाहते हैं हमारी बेटी ऐश करे जाके, ऐश करे, तो किसी को बेटी को भी ऐश करानी ऐश चाहिए। कराना चाहिए। हाँ, ये आप जोर दें। हमारे माशरे में जुल्म हो रहा है ना औरतों के जुल्म हो ऊपर, रहा है। बताएं ना, आप अपने अल्फाज में बताएं। बेशक इसी तरह ही बता रहा हूँ। अगर आप अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हो तो इसी तरह अपनी नौहों से भी करें। ये नहीं कि वो शादी करके ले आएं और वो तुम्हारे दबदबा के नीचे रहें, ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। बेटियों जैसा ही करना चाहिए। सुभान अल्लाह। अच्छा, आगे अल्लाह राज़ी होता है। अब चलते हैं बहन की तरफ। बड़ा मशहूर वाक़या है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब रज़ाई बहन आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके एहतराम में खड़े हो जाते थे। खड़े हो जाते तो उन तमाम भाइयों के लिए कि अपनी बहनों से अच्छा सलूक करने बताएं ज़रा। बहनों को साथ अच्छा सलूक करना अच्छा सलूक करना चाहिए। उनको ज़मीन में विरासत में हिस्सा देना चाहिए। विरासत में देना चाहिए। जब वो घर हैं उन्हें एहतराम इज़्ज़त देनी चाहिए। ये नहीं भी इन्होंने हमारी ज़मीनें ले ली हैं, वो अपना हक ले गई हैं शरीयत के हिसाब से, कि उनसे बुरा सलूक किया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर मर्द का हिस्सा शरीयत में रखा है, इसी तरह औरत का भी, बेटी का भी, हिस्सा बहन रखा का गया भी, है। बीवी का भी, बहन का सबका हिस्सा है, माँ का भी। माँ का भी। उसी तरह जिस हिस्से में शरीयत जितना हिस्सा आता है वो सब खुश होकर देना चाहिए। अल्लाह ताला उस पर राज़ी होता है, उसके रिज़्क़ में बरकत होती है। कितना हिस्सा बहन का है? बहन का 1/3 होता है, 1/2 हिस्सा। भाई का सालम होता है, 1 हिस्सा होता है, और बहन का 1/2 हिस्सा होता है। ठीक हो गया। ये शरीयत यानी के कि हिसाब से मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ कि आपने अपनी, क्योंकि आपके वालिद और वालदा हयात नहीं है, आपने अपनी बहनों को हिस्सा दे दिया है? हाँ जी, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से दे दिया है। सुभान अल्लाह। उनको बताया कि जो आप इधर आया भी करें, ये तुम्हारा घर भी है, तुम्हारे बाप का घर है। तुम्हारे बाप का ही घर है। इधर ये नहीं भी तुम्हारा बाप इधर से विसाल करके और तुम्हारा आना जाना बंद। उनसे अच्छा सलूक करना चाहिए। अल्लाह ताला राज़ी होता है, रिज़्क़ में बरकत डलती है। अल्लाह ताला उनका रिज़्क़ अलहदा देता है। ये नहीं भी वो शादी होगी तो उनका रिज़्क़ ख़त्म हो गया, अल्लाह ताला उनका रिज़्क़ भी अता करता है। अच्छा, अब आप इस बात पर रोशनी डालें, जैसे हमारी बीवियां हैं वो अपनी बहनों की बहुत इज़्ज़त करती हैं, और जो शोहर की बहनें होती हैं उनकी इज़्ज़त नहीं करती। ज़रा इस पर रोशनी समझाएं ज़रा। वो कहती हैं कि हमारी जो है ना रायगारी हो, हमारी घर में बात सुनी जाए, और ये आती हैं फेयर करती हैं हमारी बातों में। वो तो अपने माँ बाप का घर समझ के करती हैं, एहसास करती हैं, तो ये कहती हैं ये हमारी मुखालफत करती हैं, इसलिए वो अपनी निनान को अच्छा नहीं समझती। ऐसा नहीं है, वो अपने भाई का, अपने बाप का घर ही समझ के आती हैं। जो जिधर उन्होंने जन्म लिया होता है, उनका जमना वहीं होती है, ज़िंदगी का हिस्सा कोई गुजरा हुआ होता है। और जो भाभी हैं वो कहती हैं वो इधर आए ना, ये अच्छी बात नहीं है। जैसा वो अपने भाइयों से सलूक करें, बहनों से करें वैसा ही उसे। तो आज आपने बड़ी अच्छी तफसील में बयान फरमाया है दीन की रोशनी में। आपने पहले नंबर पे फरमाया है कि माँ की इज़्ज़त करें, माँ का एहतराम करें, क्योंकि माँ आपको जन्म देती है। माँ बेशक आपको पैदा करने वाला अल्लाह है, मगर दुनिया में लाने का वसीला आपकी माँ है। और माँ की सिला इंसान सारी उम्र भी नहीं दे सकता, उस रात का सिला भी नहीं दे सकता। और जब वो आपकी जगह नीचे गीली होती थी तो माँ खुद गीली जगह पर सो जाती थी और आपको सूखी जगह पर सुलाती। और इसी तरह जो आपकी बीवी है
اس کا بھی ساتھ احترام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کو ہر ٹائم گالم گلوچ کریں. آخر میں ذرا مختصر سا بتا دیں ذرا کہ عورت کا احترام کرنا چاہیے, مختصر بتا دیں. عورت کو جتنی چاہے عزت دینی چاہیے. عورت کا شریعت میں بہت بڑا مقام ہے. عورت ماں بھی ہے, عورت بہن بھی ہے, عورت بیوی بھی ہے, عورت بیٹی بھی ہے. عورت کے شریعت میں 4 اعلیٰ مقام ہے. عورت کو اچھا مقام ہے. والسلام.